વિઝિબલ છે સર? સ્ક્રીન વિઝિબલ છે? હા 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 હા. તો આપણે પહેલા જરા તારું ઇન્ટ્રોડક્શન આપી દઈએ અને પછી પ્રોગ્રામ ચાલુ કરીએ. 47 પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે. So good afternoon everyone. Mostly I can see that the students from semester 5 and 7 has joined this webinar on evaluation of EIA and EIA by Tejash Pancholi. You all can, I hope you all can see this slide, first slide. So before we start the presentation, let me welcome Tejash sir. He is alumni of our institute and he has passed our institute in 2012. So he was from the first batch of environmental engineering and we are very much proud of him that today he is running his own consultancy firm known as Eco Green Enviro Services. જે છોકરાઓ થર્ડ યરમાં ભણે છે ને એ લોકોને એક વાત કહું કે we recently have along with the fourth year students visited his office and we have had a good interaction related to this subject which you will be all studying in semester 7, that is environmental impact assessment. So he along with his partner are running the firm and hopefully when you will be in fourth year we will be having one visit at his office. So I welcome from the bottom of my heart, Tejas Pancholi sir, and I request him to start this presentation. So if you have any question, you can write down your question in chat column or at the end, we will go through this question answers. So I hope that you all will enjoy this program. So let us start this program. Tejas, you can start this program. Thank you, sir. Uh, Thank you all of the students for attending this webinar and on especially on the 2nd October. Today is leave holiday. So myself Tejash Pancholi, co-founder at Eco Green Enviro Services. I will just give a brief background of myself. I have completed my BA Environment from GEC Surat, and I was passed out in year 2012. Then I was working as an assistant manager EHS in a multinational company at Vapi. It is MWE India Paperboard Packaging Private Limited. I worked at that unit for 4 years. Then in 2017, I joined a firm in Surat, consultancy firm EIA consultancy firm in Surat. I worked at that firm for last 3 years, and in 2019, I founded this organization, Eco Green Enviro Services, with my co-founder Keyur Shah. Keyur Shah is B Chemical and MBA in Finance. So we both are operating this organization since then. We are NABET accredited EIA consultant. We have obtained our accreditation from QCI Quality Council of India, NABET, and we have 8 sectors currently in which we can perform the EIA studies, and for our clients we can obtain environmental clearance. We are also into development of the projects, that is ETP, STP, turnkey projects, as well as supply of electromechanical items, as well as installation and design consultancy. We are also into plastic waste recycling, obtaining EPR certificates for plastic importers, brand owners, recyclers, e-waste authorization, and many other authorization from GPCBs. So we'll start today's webinar. The topic is evaluation of EIAs, how EIAs has came into picture, has came into existence, and its methodology, a brief methodology, so we'll get an idea of what is EIA and how it is being prepared, a brief bird view of all these things. Am I audible? Am I audible to everyone? Just anyone can say. Yes, you are audible. So today is 2nd October. So as we all know that the beautiful planet that we all share, we need to preserve it.
there is enough for everybody's need, but not for everybody's greed, as a saying by Mahatma Gandhi. So EIA, these are the contents of what is EIA, why EIA, brief history, notification, chapters in EIA, accreditation of EIA consultants, trends, areas of concern. So this is as we look into the subject, environment impact assessment. The word itself says three words, that is environment, impact, and assessment. So what is environment? Environment consists of biotic as well as abiotic elements. Biotic means living elements, including of all flora, fauna, terrestrial, aquatic, marine, all the living creatures. It will come under biotic environment. And abiotic, that is the physical elements like air, water, soil, land, noise, the natural resources which we need to conserve. So this all are covered into environment. Impact. So as we all know, whenever any project or a development activity comes, it comes with an impact. It may be a positive impact, it may be a negative impact, it may be a direct impact, indirect impact, reversible, non-reversible, short-term impact, long-term impact, any kind of impact. So it will come with an impact, and for those impact we need to assess it, how severe it is, it is reversible, irreversible, any mitigation measures are available to curb that impact. So basically this is what a definition of environmental impact assessment. Ecology and ecosystem, so these both are interconnected with each other. What is EIA? So the first question is, what is EIA? So the process of evaluating the environmental impacts, as I said in the earlier slide, the process of assessing what are the impacts due to this development activity on the biological, socio-economical, cultural, human health. It is beneficial or adverse impact, we need to assess it. Before establishment of any developmental activities. It may be an industry, it may be a construction project, it may be a mining activity. We'll see what are the development activities in later slide. This EIA is always project and site specific. For each and every different site and different projects, the EIA is different. For example, for a construction project and a site located in Surat, in Vesu, the EIA is different, and for a construction project located in Vadodara is it different. So EIA is project and site specific. So it covers physical, biological, social aspects of environment. Impacts are identified, evaluated, and quantified. First of all, if we say that this project is coming, what are the impacts on air, water, noise, soil, ecology, biodiversity, human being, safety? We will identify each and every impact. We'll evaluate it on the rating of a scale of whatsoever method we adopt. हम लोग उसको evaluate करेंगे कि it is reversible, irreversible, this is direct impact, short-term impact, long-term impact. On that basis, we'll give the mitigation measures to those impacts. So EIA is basically a decision-making tool for any organization, industry, or a government body to allow that development activity with in a process that there is no impact or no harm to the environment. So these are some field experts which are involved, EIA multidisciplinary study. So there are various types of studies, experts are involved in this EIA study. The first is land use. See, whenever any industry or activity is coming on a piece of land, its use is being changed. First of all, whenever any land કોઈ બી જગ્યા હોય તો એનો યુઝ હોય એગ્રીકલ્ચર હોય ફોર એક્ઝામ્પલ, then પછી એને આપણે કન્વર્ટ કરીએ નોન એગ્રીકલ્ચરમાં, તો એને કહેવાય લેન્ડ યુઝ ચેન્જ.
land no use je hoy tema change thayo છે. Then whenever any industry is coming, there is also a change in land use. Whenever any commercial activity is coming, there is change in land use activity. So one of the attributes of EIA, then air pollution, water pollution, air quality modeling, ecology, biodiversity, socio-economic, noise and vibration, hydrology, groundwater, soil conservation, traffic management, energy management. These are all field of expertise required in EIA. EIA is not a single person job. It's basically a teamwork. There are various people, various experts, leaders involved in the preparation of a EIA report. It's a long-term process. It takes usually a EIA takes 3 to 4 months for a EIA study, and then its submission and other processes, regulatory processes, it takes around 8 to 9 months for a clearance of a EIA study. So these are the expertise involved in EIA study. So why EIA? Every human activity will have some impact on the environment. Actually, EIAs are invented for the sustainable development. We are not opposing, we are not here to hold any developmental activities. We are here for a sustainable development, looking into the environment. So EIA is a tool that it will go towards the sustainable development of the environment or of an industry. So this is a brief history of EIA of global level as well as in India, since when it was evolved. The first EIA notification, these are all in Australia, Thailand. They were having environmental impact assessment protection act since 1974. They were having this EIA studies before then also. We in India, the EIA came into picture since 1994. The first EIA notification came into 1994, and then a major amendment, a detailed environmental impact assessment notification was published on 2006. So there are major EIA notification is 2006, and then up to till date there are lots of amendment available for the EIA notification. So this is the EIA notification of 1994, the first EIA. Yes. So there are various sectors covered in EIA notification 1994. Actually, the environmental clearance is to be obtained. It's a piece of permission to be obtained from a Tejas, your mic is mute. Okay, sir. I don't know why. ના ના એક જ 30 સેકન્ડ માં 30 સેકન્ડ જ થઈ ખાલી હજુ બંધ થયા ને. Okay, so I was just talking about EIA notification 1994. There are various 30 sectors were listed in 1994 EIA notification in Schedule 1. Some were exempted based on the capital investment, location. Defense is always exempted in the EIA, so no defense installation project is required to take EIA or required to take environmental clearance. There are prescribed formats in which the application is to be made. For the TOR, EIA to the ministry, public hearing process is also involved. It was came into picture in the amendment of 1997, the public hearing process. So then a major amendment took in 2006 in EIA notification. The categories were divided into two: the category A projects and category B projects. The category A are generally the larger capacity, higher potential of environmental impacts. Those will be cleared at central level, and category B projects are smaller capacity of lower potential that need to be cleared from state level committee. There is a B2 category also. In this notification, total 39 sectors were involved, 7 groups in the schedule.
then the state and level environmental impact assessment authorities and central and state expert appraisal committees were also constituted since EIA notification 2006. These are the processes, you might be all knowing this in your curriculum. The first is screening, second is scoping, public consultation and appraisal. We'll see how in detail later in later slide how these stages are being covered in EIA. So the screening, scoping and public consultation and appraisal steps, then on this basis the EC has been granted. Generally, the validity of the EC for the mining project is 30 years. For a river valley project like dam or a hydropower plant, it is 10 years. And for rest other industries, it is 7 years. Environmental clearance is valid for 7 years. Then we can get the extension also from the ministry on the basis of a valid reason. Otherwise, if it is lapsed, we need to take again a EC. As a part of compliance after obtaining environmental clearance, we need to submit half-yearly compliance report to the authority as well as on the portal. So every 6 monthly, we need to submit the compliance report for this EC obtained. So now I will just go through the chapters of EIA or contents of a EIA. So basically, EIA contains 12 chapters. And if the case is of violation, already the unit or activity has started the development activity, then it is being treated under violation category. And then there are 13 chapters in EIA. Currently, we'll discuss 12 chapters. So the first chapter of EIA to be prepared is introduction, in which the information about project proponent, area of the project, and the TOR, the આપણે જે study કરીએ છીએ EIA, તેના terms of reference which is obtained during the screening scoping stage of the EIA from the ministry, it or no compliance મૂકવાનો હોય. Then second chapter is like location, magnitude, how big is the project, what are the processes involved, chemical reaction, mass balance, layout, list of plant and machinery involved, water detailed, wastewater detailed, water balance diagram, air, each and everything. This is mentioned in project description. Then the third chapter is our heart of our EIA, that is baseline study, description of environment. In this chapter, different experts like land use expert, hydrogeology expert, sociology expert, air pollution, water pollution, those experts they conduct their impact assessment studies by visiting the sites, and then they write the report and they publish this in chapter 3. How the study area was visited, its methodology, what is the baseline environment, like physico-chemical environment like air, water, soil, noise. These are being analyzed through an NABL accredited laboratory. The field experts go to the site, they collect the sample, then the results of those samples are being analyzed in the lab, and that is treated as a baseline. And then in chapter 4, we add on our impacts due to proposed development activity, and then we'll predict કે ભાઈ baseline આટલો હતો, હવે predicted pollution આટલું છે, તો total કેટલું થશે. Total will be within the standards published by CPCB or not. If it is not beyond limit જાય, then we need to provide mitigation measures, or we may need to stop the project. If it is below the limit, it is as per the standards, it will get the environmental clearance from the ministry. So chapter 4, it is like prediction of impacts, kaya impacts થવાના છે આ પ્રોજેક્ટ ના લીધે, અને એના mitigation measures, that all need to be incorporated in chapter 4. Even air modeling, noise modeling, water modeling, those all softwares being used, એ બધા chapter 4 માં એનું placement આવે છે. Then chapter 5 is analysis of alternatives. Like if we are going for any development activities, we need to always think about alternatives. What are the alternatives? If this site is not feasible, બીજી કઈ સાઇટ ઉપર આપણને feasible થશે, બીજી કઈ સાઇટ ઉપર impact ઓછો થશે environment પર. So this chapter is important as a alternative sites and technologies as well as site. So technologies માં બી આપણે analysis કરવાનું during the EIA કે if this technology is more polluting, then what are the other technologies available in the world કે જે less polluting હોય, જેનો impact ઓછો હોય surrounding environment પર. So this chapter is required for that analysis, that is of alternative sites and alternative technology. Then chapter 6
is the post-project environmental monitoring program. Whenever this project will get environmental clearance, okay, what will be the monitoring frequency, which data you will monitor, what will be the reporting schedule, if any breach of the law or a breach of the any parameter happens, whom to be reported, how the activity will be stopped. Those all things are need to be mentioned in environmental monitoring program. Then the seventh chapter is environment additional studies. Those each and every additional studies like public hearing, social impact assessment, that is SIA, risk assessment, whatever the safety risk assessment, biodiversity study, RNR. RNR is basically rehabilitation and resettling. That is whenever there is a I will give you an example. There is, suppose there is a river valley project, a dam coming on a river. Okay, so in this situation, the villages or people located in the downwind or a downward side from where the water will be flowing, overflow water will be flowing. Those people are reshifted or rehabilitated to another place. And this study is called RNR. Basically, RNR માં કેવું હોય કે અહીંયા જે લોકો વસાહત, વિલેજ, ટાઉન જે બી છે તેને આખો ખસેડવામાં આવવાનું હોય અથવા એને બીજે શિફ્ટ કરવાનું હોય, તો તેને ત્યાં જેટલી વસ્તુ અવેલેબલ છે એ લોકો પાસે સોશિયલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, મેડિકલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, એ લોકો ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, એ બધી જ વસ્તુ બીજે પ્રોવાઈડ કરવાની હોય પ્રોજેક્ટ પ્રપોનેન્ટે. તો એના માટે એક સ્ટડી કરવો પડે, એને કહેવાય RNR સ્ટડી બેઝિકલી. Then chapter 8, that is project benefits. Okay, તો કોઈ બી પ્રોજેક્ટ્સ આવે તેના લીધે બેનિફિટ થાય, સરાઉન્ડિંગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઇમ્પ્રૂવ થાય, ફિઝિકલ સોશિયલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, એમ્પ્લોયમેન્ટ નું પોટેન્શિયલ ક્રિએટ થાય, the most important thing. So a benefits mention કરવા પડે in chapter 8. In chapter 9, cost benefit analysis, environmental cost benefit analysis. કોઈ પણ project is viable or feasible only if it is profitable. So in chapter 9, actually this is applicable only if it is mentioned in the TOR, if in the screening and scoping stage, if the ministry asks us that you have to perform the environmental cost benefit analysis, then only we have to do this chapter. Basically in this chapter we calculate the cost of the production, cost of the labor, capital cost, recurring cost, and then the benefit. And then we also cost the environmental, like capital expenditures in ETP, capital expenditures in air pollution control device, its recurring cost. એના પછી project profitable છે કે નથી એ check કરવામાં આવે, and if it is profitable then it is given a green signal કે okay, go ahead. If it is not profitable, then this project is not viable, so we cannot give a green signal to this project. So that's why this chapter is being conducted in EIA study. The third chapter is EMP. It is the most important chapter, environmental management plan, EMP. So આપણે જે EIA માં 1 થી 9 ચેપ્ટર માં જે બી કામ કર્યું, બરાબર, તેનું અહીંયા એક સમરી બનાવવામાં આવે. These are the impacts, આ એના mitigation measures, અહીંયા એની cost, કોણ કરશે, તો responsible person, કેટલા ટાઈમે કરશે, શું ફ્રીક્વન્સી રહેશે, એ બધું જ EMP એક detailed environmental management plan બનાવવામાં આવે. Chapter 11 is a summary and conclusion. As we know, कोई भी આપણે report writing કરીએ, so there is always a summary and conclusion. So chapter 11 is basically a summary of all the chapters and a detailed conclusion. કે આ બધા chapters ના લીધે આ અમારું detailed conclusion છે, whether this project will be going ahead or it needs so and so changes or it is being hold or any other side is to be shifted, એ બધું chapter 11 માં conclude કરવામાં આવે. And chapter 12 is a disclosure of consultant engaged. Basically, chapter 12 is what team was involved in this EIA report preparation. Kaya consultant હતા, એ consultant ની કઈ team હતી, કોણ expert હતા, land use ના expert, air pollution ના expert, water pollution ના expert, solid hazardous waste ના expert, air quality modeling na expert, kaya expert involved હતા, whether they were accredited, whether they were valid, whether the consultant was valid. These all details are mentioned in chapter 12.
So now I will just give you a brief about accredited EIA consultant. Actually આપણે બધા ભણીએ છીએ EIA કોલેજમાં, પણ આપણે ખબર નથી કે આ EIA બધા કરી શકે કે ના કરી શકે. No, this EIA is કોઈ બે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પર્સન ના કરી શકે. EIA is a team work, અને જે બી ઓર્ગેનાઇઝેશન ને EIA કરવા હોય બરાબર, તે લોકોએ એક્રિડિએશન લેવું પડે નાબેટ પાસેથી. ક્વોલિટી કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા છે, નાબેટ તેને એક્રિડિએશન આપે, બેઝિકલી અ લાયસન્સ. એમાં એ લોકોની ટીમ સાઇઝ, એ લોકોનું ઓફિસ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, એ લોકોના પર્સનલ ઇન્ટરવ્યુઝ, એ લોકોના પ્રીવિયસ કરેલા પ્રોજેક્ટ્સ ના બધાને એસેસ કરીને એ લોકોને સેક્ટર આપવામાં આવે કે ભાઈ તમને આટલા સેક્ટર અમે આપીએ છીએ, તમે આનું EIA કરી શકો છો. પછી વેરિયસ લેવલ્સ પર તમારે ટ્રેનિંગ લેવાની, ઇમ્પ્રુવ થવાનું, તમારા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં સેક્ટર્સ વધારવાના, એક્સપર્ટ્સ ઇન્વોલ્વ કરવાના, નવા એક્સપર્ટ્સ હાયર કરવાના, અને તમે સેક્ટર્સ ગ્રો કરી શકો છો, તમારી ઇન્ડસ્ટ્રી ગ્રો કરી શકો છો. સો બેઝિકલી બે ટાઈપના કન્સલ્ટન્ટ આવે, કેટેગરી A કન્સલ્ટન્ટ એન્ડ કેટેગરી B કન્સલ્ટન્ટ. એકચ્યુઅલી વી ઇકોગ્રીન આર કેટેગરી A કન્સલ્ટન્ટ. અમે જ્યારે બી અમારું ઇનિશિયલ એસેસમેન્ટ હતું ત્યારે અમે મોર ધેન 60% સ્કોર કર્યું હતું, અને ધેટ્સ વાય વી અચીવ્ડ કેટેગરી A કન્સલ્ટન્ટ. જો કન્સલ્ટન્ટ કેટેગરી A નો હોય તો એ કેટેગરી A પ્રોજેક્ટ્સ ના બી કામ કરી શકે, B ના બી કામ કરી શકે. બટ જો કોઈ કન્સલ્ટન્ટ કેટેગરી B માં એક્રિડિએટેડ હોય તો તે ફક્ત ને ફક્ત કેટેગરી B ના જ પ્રોજેક્ટ્સ કરી શકે, તે કેટેગરી A ના પ્રોજેક્ટ્સ ના કરી શકે. So these are some strengths and areas of concern in our country. Actually, we have a very well drafted notification for EC since 1994, 2006 and its various amendments. We have necessary infrastructure. We have each and everything. We have committee at the central level. We have committee at state level. All the processes are in place right now. કે EIA ક્યાં upload કરવાનું, કઈ રીતે બનાવવાનું, કોણ બનાવી શકે, કોણ ના બનાવી શકે, કયા સેક્ટર્સ ને EIA લાગુ પડે. 39 સેક્ટર્સ ને EIA લાગુ પડે, જેને EIA ના લાગુ પડે તે ડાયરેક્ટ GPCB ની NOC CCA ને લઈ શકે. આ બધી જ વસ્તુ વેલ ડિફાઇન્ડ છે. ઇવન કન્સલ્ટન્ટ્સ ના બી નામ ડિફાઇન છે, કોણ કોણ EIA કરી શકે, કોણ ના કરી શકે. These are all strength. But in India there are few areas of concern. Like still EIA is not a quality up to the mark in India. मतलब various organization conduct the cut and copy paste activities, like અહીંયાથી copy paste કર્યું, EIA છાપી દીધો, અપલોડ કરી દીધું, EC મળી ગયું. So જે ટ્રુ સેન્સમાં EIA થવો જોઈએ, like identifying the actual impacts, actual assessment કરવાનું, એના mitigation measures આપવાના ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વાળાને, અને પછી એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરાવીને EC અપાવવાનું. So એ હજી એટલું ટ્રુ સેન્સમાં નથી થતું. Not always થાય છે. I'm not saying it is not happening. It is happening, but not always. Then there is a credibility of baseline status. Is always a credibility. See, if I am a environment consultant, EIA environmental consultant, and a lab, NABL accredited lab, I do a baseline survey of air, water, hazardous waste, soil. So my results are say XYZ. If some another person conducts the baseline survey on the same location, same period, then its results are ABC. So always there is a difference. In India there is a difference in analysis part, baseline survey part, so its credibility is always questioned. So it's being improved day by day, but still we have a lot of scope in this area, that is baseline status. Then the post EC monitoring. See, the EC process, EC તો મળી જાય, EIA બી થઈ જાય, બધું થઈ જાય. પછી જે EC મેળવ્યા બાદ ઇન્ડસ્ટ્રી વાળાએ જે મોનિટરિંગ કરવાનું હોય, જે પોસ્ટ પ્રોજેક્ટ કમ્પ્લાયન્સીસ સબમિટ કરવાના હોય, જે ફોલો કરવાના હોય, તેમાં હજી we have again a lot of scope, અને એમાં ઘણી બધી હજી મિસમેચ ગેપ્સ છે, જે ડે બાય ડે આપણી ઓથોરિટીઝ છે એને ફૂલફિલ કરે છે અને તે લોકો માટે કામ કરે છે. So some other concepts which I મારે તમને શેર કરવા છે, that is regional EIS. There are also regional EIS. There is a carrying capacity study. See, in India we have discharge norms, like air માં છે તો stack ના આટલા discharge norms, PM10 ના આટલા discharge norms, PM2.5 ના આટલા discharge norms, ambient માં SOx ના આટલા discharge norms, NOx ના આટલા discharge norms, બધાના discharge norms આપણે કરી દીધા છે. river માં effluent, treated effluent discharge કરવું છે તો COD BOD ની લિમિટ્સ છે, pH ની લિમિટ્સ છે, TDS TSS, we have all limits. But actually see, each and every
whether it is air or whether it is soil or whether it is water, એ હરેક એન્વાયરમેન્ટલ શું કહેવાય એને વસ્તુને કેરિંગ કેપેસિટી હોય, એને ખુદને એ કેટલું સહન કરી શકે, કેટલું કેરિંગ કરી શકે એન્વાયરમેન્ટલ પોલ્યુશન, એની કેપેસિટી હોય. એકચ્યુઅલી કોઈ બી જાણે કે કોઈ એક રિવર છે, મારે તેની બાજુમાં સીઈટીપી બનાવવો છે, કોમન એફ્લુએન્ટ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ, તો મારે એ રિવરની કેરિંગ કેપેસિટીનું એનાલિસિસ કરવું પડે કે આ રિવર માં કેટલો સીઓડી, બીઓડી, પીએચ, ટીડીએસ કેટલું કેરિંગ કરવાની કેપેસિટી છે. એ સ્ટડીના બેઝિસ પર એ રિવરના સ્પેસિફિક નોર્મ્સ નક્કી થાય કે આટલો ડિસ્ચાર્જ આમાં કરવાનો, એને કહેવાય કેરિંગ કેપેસિટી. ઇવન એમ્બિયન્ટમાં બી કેરિંગ કેપેસિટી ડિસાઈડ થાય કે ભાઈ સુરત છે જે ઓશિયનની સીની બાજુમાં લોકેટેડ છે, તો એની એરની આટલી કેરિંગ કેપેસિટી છે, તો એ પ્રમાણે ઇન્ડસ્ટ્રીયલના નોર્મ્સ ત્યાં નક્કી કરવા જોઈએ. બટ સ્ટીલ ઇન ઇન્ડિયા વી હેવ અ યુનિવર્સ સ્ટાન્ડર્ડ નોર્મ્સ ફોર ઈચ એન્ડ એવરી generally areas like Gujarat, Maharashtra, everywhere આપણે બધા સેમ જેવા જ હોય છે મેજરલી. These are all strategic environmental assessment. બસ, થેન્ક યુ. આ તું સર એક EIA ઇવેલ્યુએશન ઓફ EIA પર એક મારો ટોપિક અને એક થોડું હું બ્રીફ મેથોડોલોજી રિગાર્ડિંગ કહેવા માંગુ છું. So I will just say how the methodologies શું મેથડ અમે કઈ રીતે કામ કરે, બધાની એક ક્વેશ્ચન હોય, બધાની એક જિજ્ઞાસા હોય કે EIA કન્સલ્ટન્ટ કઈ રીતે કામ કરે, તેની એક મેથોડોલોજી હું બસ એક સ્લાઇડ્સ દ્વારા બતાવવા માંગુ છું. So what is EIA, which is already discussed? આ બધું મેં ડિસ્કસ કરી દીધું છે. EIA is a process of evaluating impacts, આઈડેન્ટિફાઈ કરવાના, એને એસેસ કરવાના અને એના મિટિગેશન મેજર્સ આપવાના. ઓલવેઝ EIA પ્રોજેક્ટ અને સાઇટ સ્પેસિફિક હોય છે. So હું તમને જે કહેતો હતો કે ડેવલપમેન્ટલ પ્રોજેક્ટ્સ, કયા પ્રોજેક્ટ્સ જનરલી ઇન્વોલ્વડ હોય છે. So as I told, township and construction project, infrastructure projects like highways, ports, airports, affluent, waste management, pipelines, petroleum, steel, chemical, pharma, power generation, mining, આ બધા ડેવલપમેન્ટલ એક્ટિવિટીઝ ઇન્વોલ્વ હોય છે કે જેને EC લેવું પડે અને EC લેવા માટે એન્વાયરમેન્ટલ ઇમ્પેક્ટ એસેસમેન્ટ સ્ટડી કરવો પડે. સો આ છે બેઝિકલી એસ્પેક્ટ. હું તમને લોકોને એક એક્ઝામ્પલ થી સમજાવીશ એસ્પેક્ટ કોને કહેવાય, ઇમ્પેક્ટ કોને કહેવાય અને એના મિટિગેશન મેજર્સ કોને કહેવાય. જનરલી એસ્પેક્ટ એટલે એક એક્ટિવિટી, કોઈ બી એક્ટિવિટી હોય તેનો એક એસ્પેક્ટ ઇન્વોલ્વ હોય. જાણે કે નોઇઝ જનરેટ થાય છે, ડીજી ચાલે છે, એક ડીજી કે પાવર પ્લાન્ટ ચાલે છે, તેના લીધે હાઈ નોઇઝ જનરેટ થાય છે, તેને કહેવાય એસ્પેક્ટ. આ જે નોઇઝ જનરેટ થાય છે તેને એસ્પેક્ટ કહેવાય. અને એ નોઇઝના લીધે સરાઉન્ડિંગમાં કોઈ સ્કૂલ છે, કોઈ આંગણવાડી છે, કોઈ રેસિડેન્શિયલ સોસાયટી છે, ત્યાં લોકોને શોર્ટ ટર્મ અને લોંગ ટર્મ હિયરિંગમાં ડિફેક્ટ આવે છે, કે લોકોને બીજા મેન્ટલ હેલ્થ ઇશ્યુઝ થાય છે, તેને કહેવાય ઇમ્પેક્ટ. જે પર્ટિક્યુલર શોર્ટ ટર્મ હિયરિંગ લોસ, ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ વ્યક્તિ ત્યાં બાજુમાં સ્કૂલમાં છે કે બાજુમાં કોઈ એક્ટિવિટી કરે છે, કોઈ દુકાન છે સે એક્ઝામ્પલ, અને બાજુમાં પાવર પ્લાન્ટ છે, પાવર પ્લાન્ટ નોઇઝ જનરેટ કરે છે, તેને કહેવાય એસ્પેક્ટ. અને એ જ એસ્પેક્ટના લીધે જે બાજુમાં કામ કરે છે દુકાનદાર છે, તેને ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ એને હિયરિંગ લોસ થઈ ગયો, ફોર એક્ઝામ્પલ કે એને સંભળાતું બંધ થઈ ગયું, તો એને કહેવાય ઇમ્પેક્ટ. એ ઇમ્પેક્ટ થયો, એને હિયરિંગ લોસ થયો, એને ઇમ્પેક્ટ કહેવાય. તો શું છે આના મિટિગેશન મેજર્સ? ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ ધેર ઇઝ અ પાવર પ્લાન્ટ, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એકોસ્ટિક એન્ક્લોઝર હોવું જોઈએ. જે બી ડીઝલ જનરેટર છે, જે બી ટર્બાઇન્સ છે, તેની આજુબાજુ એવા એન્ક્લોઝર્સ હોવા જોઈએ કે નોઇઝ ત્યાં ને ત્યાં જ કર્બ થઈ જાય, ત્યાં ને ત્યાં જ રોકાઈ જાય. ઇન્ડસ્ટ્રીઝની ફરતે ગ્રીન બેલ્ટ, ટ્રીઝ આર એકચ્યુઅલી, હું તમને વચ્ચે જ કહી દઉં છું કે ટ્રીઝ આપણે ઇન્ડિયામાં કે કોઈ બી તમે મિનિસ્ટ્રીમાં જશો કે હવે તમે જ્યારે પાસ આઉટ થઈને આવશો તો તમને હરેક જગ્યાએ ગ્રીન બેલ્ટ, ગ્રીન બેલ્ટ, ગ્રીન બેલ્ટ બહુ કરવામાં આવશે. ગ્રીન બેલ્ટ ઇઝ નેસેસરી. વાય ઇટ ઇઝ નેસેસરી? બીકોઝ ગ્રીન બેલ્ટ એક નેચરલ એર પ્રિવેન્ટિવ મેજર્સ છે, એર પોલ્યુશન પ્રિવેન્ટિવ મેજર્સ છે, નોઇઝ પોલ્યુશન પ્રિવેન્ટિવ મેજર્સ છે. એનાથી ઘણું બધું પ્રિવેન્શન થાય છે, ઘણું બધું મિટિગેશન મેજર્સ થાય છે. ઇફ કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી છે ને એના આજુબાજુ એક થિક ડેન્સ ગ્રીન બેલ્ટ છે તો નોઇઝ પોલ્યુશન ઓછું થાય છે. એની બાઉન્ડ્રી સુધી જે નોઇઝ લિમિટ થઈ જાય છે, તેના સરાઉન્ડિંગ પીપલને ઇમ્પેક્ટ નથી થતો. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ પાવર પ્લાન્ટ છે, તેની આજુબાજુ થિક ડેન્સ ગ્રીન બેલ્ટ છે, તો એર પોલ્યુશન બી એની બહાર નહીં જશે, ઇવન નોઇઝ પોલ્યુશન બી એની નહીં બહાર જશે.
સો આ રીતે એક એસ્પેક્ટ હોય અને ઇમ્પેક્ટ હોય અને મિટિગેશન મેજર્સ હોય. આ છે બધા વેરિયસ એસ્પેક્ટ જે અહીંયા મેન્શન કર્યા છે. So these are few aspect industry specific. For example, કોઈ power plant છે, say a thermal power plant or a hydro power plant or a nuclear power plant. તો એમાં શું શું એસ્પેક્ટ હોઈ શકે, કઈ કઈ એક્ટિવિટીઝ ઇન્વોલ્વ હોય કે જે આપણને ઇમ્પેક્ટ કરી શકે. તો પહેલી વાત તો છે કે ઇમિશન થાય, તેમાંથી એર પોલ્યુટન્ટ નું ઇમિશન થાય, તે એક્સપેક્ટ છે. હ્યુજ અમાઉન્ટ ઓફ કોલ નું ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઇન્વોલ્વ થાય, તો એ બી એક એક્સપેક્ટ છે. ફ્લાય એશ નું મેનેજમેન્ટ કરવામાં આવે તો એ એક એસ્પેક્ટ છે. હ્યુજ અમાઉન્ટ ઓફ કુલિંગ ટાવર માં પાણીની રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો એને બી એક એસ્પેક્ટ કહેવાય. રેડિયો એક્ટિવ વેસ્ટ હોય ન્યુક્લિયર ના કેસમાં, ડેમ બ્રેક એનાલિસિસ, સેડિમેન્ટેશન, સોઇલ ફર્ટિલિટી, પીપલ નું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ, કોઈ પીપલ નું સ્થળાંતર થાય છે, કોઈ વસ્તીનું, કોઈ લોકોનું સ્થળાંતર થાય છે, તો એ બી એક એસ્પેક્ટ છે. So these are the few aspects in a developmental project. કોઈ કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી છે, ફાર્મા છે, ડિસ્ટિલરી છે, પેટ્રોલિયમ છે, તો આ એના બધા એસ્પેક્ટ છે. હું આ પીપીટી સર સાથે શેર કરીશ, મીર સર સાથે, એટલે તમને મળી જશે, તમે લોકો એને વાંચી શકો છો પછી લેટર ઓન. So these are all aspects in a chemical, pharma or a cement industries, like air and water pollution. These are the aspects in a chemical industries. Challenging achieving in ZLD, zero liquid discharge કઈ રીતે અચીવ કરવું. કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માંથી ઓર્ડર અને ન્યુસન્સ ના ઓર્ડર અને નોઇઝ ના ઇશ્યુઝ હોય છે, this is also aspect. hazardous waste જનરેટ થવું, એનું હેન્ડલિંગ, સ્ટોરેજ, ટ્રીટમેન્ટ, એ બધા જે ટાઈપના એસ્પેક્ટ છે. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ હોય, કોઈ બી રોડ, હાઈવેઝ, રોપવે ના પ્રોજેક્ટ, કોમન એફ્લુએન્ટ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ ના પ્રોજેક્ટ, વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ ફેસિલિટીઝ, તો એના એસ્પેક્ટ અલગ ટાઈપના હોય છે. એના એસ્પેક્ટ એવા હોય છે કે ડિગ્રેડિંગ અને ડમ્પિંગ. જનરલી તમે કોઈ બી કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોજેક્ટ જુઓ તો એને એક્સકાવેશન કરવું પડે, સોઇલ નું ડિગ્રેડિંગ કરે, પછી ગમે ત્યાં ડમ્પિંગ કરે, તો આ બધું એક એસ્પેક્ટ કહેવાય. એનાથી ઇમ્પેક્ટ અલગ રીતે થાય કે ભાઈ સોઇલ નું ધોવાણ થાય, સોઇલ ઇરોઝન થાય, ચેન્જ ઇન લેન્ડ યુઝ થાય, આ બધા વેરિયસ એસ્પેક્ટ છે. એડિશનલ ટ્રાફિક, ઓપરેશનલ ફેઝ વખતે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ ના બધા એસ્પેક્ટ છે. ટાઉનશીપ અને કન્સ્ટ્રક્શન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ના એસ્પેક્ટ. આ ફિલ્ડ ઓફ એક્સપર્ટ એ આપણે લાસ્ટ પ્રીવિયસ સ્લાઇડમાં આપણે ડિસ્કસ કરી લીધા છે. લેન્ડ યુઝ, આ બધા વેરિયસ ટાઇપ્સ ઓફ experts involved થાય EIA માં. EIA is a team work, which I have already told. So whenever any project, જ્યારે કોઈ બી એન્વાયરમેન્ટલ ફર્મ કે EIA ફર્મ પાસે કોઈ બી પ્રોજેક્ટ આવે તો એને કઈ રીતે લેવો, એને કઈ રીતે એક્ઝિક્યુટ કરવો, એમાં કયા કયા લોગોની જરૂર હોય છે, કયા કયા સોફ્ટવેર્સની જરૂર હોય છે, એ બધી જ હું એક ડિટેલ્સ એક બ્રીફ તરીકે આપીશ તમને. સો ધીસ આર ધ કોઈ બી પ્રોજેક્ટ હોય, કોઈ બી EIA ફોર્મ હોય તો એમાં EIA કોઓર્ડિનેટર હોય. EIA coordinator is generally a leader of that expert. EIA coordinator અલગ અલગ હોય. ઇન્ડસ્ટ્રીઝ નો EIA coordinator અલગ હોય, સિમેન્ટ નો અલગ હોય, સ્ટીલ નો અલગ હોય, ફાર્મા નો અલગ હોય, રોડ નો અલગ હોય, હાઈવેઝ નો અલગ હોય. એ રીતના અલગ અલગ પ્રોજેક્ટ્સ ના અલગ અલગ EIA coordinators હોય ને, એ EIA coordinator ની સાથે આખી ટીમ હોય. HG expert, hydrogeology expert, land use expert, water pollution expert, solid hazardous waste experts, risk assessment experts. એટલે 12 જણા એક્સપર્ટ હોય અને એક EIA કોઓર્ડિનેટર હોય. આ લોકો મળીને EIA બનાવે અને EIA પ્રેઝન્ટ કરે અને એ EIA ક્લિયર થાય તો જ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ને EC મળે. So basically before getting the work order or before starting the work, કોઈ બી ફર્મે કે કોઈ બી EIA કોઓર્ડિનેટરે કે ટીમે અમુક વસ્તુ એસેસ કરવી પડે. See, if whenever we are taking a work, આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે આ કેટેગરી A નો પ્રોજેક્ટ છે, કેટેગરી B નો પ્રોજેક્ટ છે, કઈ કેટેગરીનો પ્રોજેક્ટ છે. How we will give the quote to the client, આપણે કઈ રીતે quote આપશું એમને. So basically before getting the work order, આપણે એ લોકો પાસેથી એ લોકોના ડોક્યુમેન્ટ માંગવા પડે. પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ જેને કહેવાય કે ભાઈ કઈ પ્રોડક્ટ્સ છે, કેટલા ટન્સ બનાવવાના છે, એરમાં શું છે, વોટરમાં શું છે, શું સોર્સ છે વોટરનો, ડિસ્ચાર્જ નો શું મોડ છે, ZLD છે, ZLD નથી, હઝાર્ડસ વેસ્ટ કયા કયા છે, કેમિકલ નું સ્ટોરેજ કેવું છે, લેઆઉટ કેવો છે, પ્રોજેક્ટ ક્યાં લોકેટેડ છે, આ બધી ઇન્ફોર્મેશન પ્રોજેક્ટ પ્રોપોનન્ટ પાસેથી આપણે લેવી પડે. પછી અમુક ઇન્ફોર્મેશન આપણે સેકન્ડરી લેવી પડે. સેકન્ડરી એટલે જે રેડીલી અવેલેબલ હોય ઓનલાઈન પોર્ટલ પર, ગૂગલ્સ પર, બુક્સ પર, રેફરન્સ સ્ટડીઝમાં, નોટિફિકેશન્સમાં.
ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ પ્રોજેક્ટ પ્રોપોનેન્ટ આપણને કહે કે ભાઈ આ મારો પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ છે, આ જીઆઈડીસી અંકલેશ્વરમાં લોકેટેડ છે કે ફલાણી જગ્યાએ લોકેટેડ છે, તો આપણે સેકન્ડરી ડેટા બી આપણે ગેધર કરવા પડે કે ભાઈ આ પ્રોજેક્ટ એક્ઝેક્ટલી ક્યાં લોકેટેડ છે, આની બાજુમાં કોઈ નેશનલ પાર્ક છે, કોઈ ઇકો સેન્સિટિવ ઝોન છે, આઉટસાઇડ જીઆઈડીસી છે, પબ્લિક હિયરિંગ લાગશે કે નહીં લાગશે, એ બધું આપણે સેકન્ડરી ડેટા પરથી બી આપણે સ્ટડી કરવું પડે, જોવું પડે. We need to also visit the site. આપણે પ્રોજેક્ટ સાઇટ વિઝિટ કરવી પડે along with our FAs. જે આપણા FAs હોય 12 જણા જે આપણા મેમ્બર હોય, એક્સપર્ટ હોય, એમાંથી કોઈ બી 2 કે 3 જણાને આપણે લઈને પ્રોજેક્ટ સાઇટની વિઝિટ બી કરવી પડે ટુ સી એક્ચ્યુઅલ સિનારિયો કે જે ડેટા આપ્યા છે તેની સાથે મેચ થાય છે કે નથી થતું. સો ધીસ ઇઝ આપણે આ બધી એક્ટિવિટીઝ કરવી પડે અને આના બેસિસ પર આપણે એક પ્રપોઝલ બનાવવી પડે અને એ ક્લાયન્ટને આપવી પડે કે ભાઈ આ તમારો પ્રોજેક્ટ કેટેગરી બી માં નથી આવતો, તમારો પ્રોજેક્ટ કેટેગરી એ માં આવે છે, તમારો પ્રોજેક્ટ સિન્થેટિક ઓર્ગેનિક કેમિકલ માં આવે છે, આટલો EIA સ્ટડી થશે. બે ટાઈપના EIAs આવે, એક કોમ્પ્રિહેન્સિવ અને એક રેપિડ EIA. રેપિડ EIA માં એક જ સીઝન બેઝલાઇન કરવાનો હોય, ધેટ ઇઝ પોસ્ટ મોન્સૂન, વિન્ટર ઓર પ્રી મોન્સૂન. અને જે કોમ્પ્રિહેન્સિવ EIA હોય એમાં વર્ષના 9 મહિના 9 months EIA સ્ટડી બેઝલાઇન સર્વે કરવાનો હોય, જે રિવર વેલી પ્રોજેક્ટ છે, ડેમના, હાઇડ્રો પાવર, એ બધામાં કોમ્પ્રિહેન્સિવ EIA માંગે, વેરેઝ બીજા બધા જ સેક્ટર્સમાં રેપિડ EIA માંગે. તો એ બધું આપણે નક્કી કરી અને એ લોકોને પ્રપોઝલ આપવી પડે. સો નાઉ આફ્ટર ગેટિંગ ધ વર્ક ઓર્ડર, આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે પ્રપોઝલ આપી અને આપણને વર્ક ઓર્ડર મળી ગયો, so એના પછી શું કરવાનું? તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ we have to select our team, EIA coordinator, his FAE's team. એ લોકોએ બેસી, એ લોકોએ ચાર્ટ બનાવવા પડે કે ભાઈ આપણે કયા સ્ટેજીસ પર શું કામ કરવાનું છે, કોણે કયું કામ કરવાનું છે, ટર્મ્સ ઓફ રેફરન્સ ક્યારે આવશે, ક્યારે EIA સ્ટડીઝ ચાલુ થશે, કઈ લેબોરેટરી કામ કરશે, કયા સેમ્પલિંગ કરવાના છે, કઈ લોકેશન પર કરવાના છે, બધું સિલેક્શન પહેલા પ્લાનિંગ કરવાનું કે ભાઈ આ સ્ટેજ પર આપણે આટલું કામ કરીશું. પછી આપણે જે ક્લાયન્ટના બીજા કન્સલ્ટન્ટ હોય, ડીપીઆર કન્સલ્ટન્ટ જેને કહેવાય, એ લોકોને મળી ત્યાં તો પ્રોજેક્ટ પ્રોપોનેન્ટ પાસેથી ઇન્ફોર્મેશન લેવી પડે કે ભાઈ તમારા પ્રોજેક્ટમાં કઈ એક્ટિવિટીઝ ઇન્વોલ્વ છે, કન્સ્ટ્રક્શન ફેઝમાં શું એક્ટિવિટીઝ ઇન્વોલ્વ છે, ઓપરેશન ફેઝમાં શું એક્ટિવિટીઝ ઇન્વોલ્વ છે, પોસ્ટ ક્લોઝ આઉટ પ્રોજેક્ટ જ્યારે બંધ થાય. આ EIA આપણે કરીએ તો એ ખાલી ફક્ત કન્સ્ટ્રક્શન અને ઓપરેશન ફેઝનો નથી કરતા, આપણે તે કન્સ્ટ્રક્શન, ઓપરેશન એઝ વેલ એઝ ઇફ આ પ્રોજેક્ટ ક્લોઝ થઈ જાય, બંધ થઈ જાય, તો ત્યારે બી શું ઇમ્પેક્ટ થાય તે બી આપણી ઇમ્પેક્ટ એસેસમેન્ટમાં આવવા જોઈએ. સારા EIAs માં આ ત્રણ ફેક્ટર્સ કવર થાય છે. બાકી ઇન્ડિયામાં જનરલી કન્સ્ટ્રક્શન ફેઝ અને ઓપરેશન ફેઝને જ લોકો કવર કરે છે. બાકી અમુક EIAs છે કે જેમાં ક્લોઝર ફેઝ બી કવર કરવામાં આવે છે. સો પછી પ્રોજેક્ટ પ્રપોનેન્ટને આપણે મેથોડોલોજી સમજાવશું કે ભાઈ અમે આ સ્ટેજ પર અમે સાઇટ વિઝિટ કરશું, આ સ્ટેજ પર અમે મોનિટરિંગ કન્ડક્ટ કરશું, ટોરની મીટિંગ થશે, તમારે એમાં હાજર રહેવું પડશે. પછી અમે EIA સર્વે કરશું, અમારા બધા જ એક્સપર્ટ આવશે, અમે સરાઉન્ડિંગ વિલેજીસમાં જઈશું, સરાઉન્ડિંગ સાઇટ જોશું અને એના પરથી અમે ઇમ્પેક્ટ આઈડેન્ટિફાઈ કરશું. આખી આપણે પ્રોસેસ પ્રોજેક્ટ પ્રપોનેન્ટને સમજાવવી પડે કે પબ્લિક હિયરિંગમાં શું થાય, પબ્લિક હિયરિંગ કયા સ્ટેજ પર ઇન્વોલ્વ થાય, બ્લા 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 બ્લા. સો જો બી આપણા હાથમાં વર્ક ઓર્ડર હવે આવી જાય, આ બધું આપણે ડિસાઈડ કરી લઈએ, તો પહેલું કામ આવે ફોર્મ 1 બનાવવું. ફોર્મ 1 which is also known as TOR application, terms of reference. આને બેઝિકલી સ્ક્રીનિંગ સ્કોપિંગ સ્ટેજ કહેવાય કે તમે હવે તમારો સ્કોપ ડિસાઈડ કરો છો, તમે કમિટીને MOEF ને તમે પ્રેઝન્ટ કરો છો કે ભાઈ અમારો આ પ્રોજેક્ટ છે, અમને આના માટે અમને તમે પોઈન્ટ્સ આપો કે અમારે કયા પોઈન્ટ્સ પર અમારે EIA સ્ટડી કરવું. એવું તો નથી કે બધી જ વસ્તુના સ્ટડી કરી નાખવાના, ના. તમારો પ્રોજેક્ટ ZLD હોય તો તમારે વોટર મોડેલિંગ કરવાની કોઈ જરૂરત નથી, તો એ ટોરમાં એ પોઈન્ટ તમને કમિટી નહીં આપશે. એટલા માટે આપણે આપણા પ્રોજેક્ટને લઈને જવું પડે અને એ લોકો એ પ્રોજેક્ટને જોઈને તો પોઈન્ટ્સ આપે, આપણને બહુ બધા પોઈન્ટ્સ આપે, એક લેટર આપે, એને કહેવાય ટર્મ્સ ઓફ રેફરન્સ. આપણે ફક્ત એટલા જ પોઈન્ટ્સનો EIA સ્ટડી કરવાનો છે અને એનો જ કમ્પ્લાયન્સ આપણે ચેપ્ટર 1 જે કહેવાય EIA નો એમાં મૂકવાનો હોય. તો આપણે લખ્યું છે પ્રેઝન્ટિંગ ધ ટોર, એટલે આપણે આપણા પોઈન્ટ્સ કહેવાના કમિટીને અને આપણે અપ્રુવલ લેવાનું કે સર નાઉ વી વોન્ટ ધ ટોર લેટર સો ધેટ વી કેન કન્ડક્ટ ધ EIA સ્ટડી. પછી કમિટી જનરલી ઘણીવાર સ્પેસિફિક બી ટોર આપતી હોય છે. કોઈ સાઇટ કોઈ ફોરેસ્ટની બહુ નજીક છે, કોઈ નદીની કોઈ બહુ નજીક છે,
કોઈ સેન્સિટિવ એરિયાની કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી કે કેમિકલ ઝોન બહુ નજીક છે તો તેને કોઈ એડિશનલ સ્ટડીઝ પણ કરવામાં આવે કે ભાઈ તમારે આ બી સ્ટડી કરીને આવવાનો EIA વખતે કે જેથી કરીને અમે જોઈ શકીએ કે યોર પ્રોજેક્ટ ઇઝ વાયેબલ નોટ વાયેબલ, તમને ત્યાં અલાઉ કરવા જોઈએ કે ના કરવા જોઈએ, એ એવા સ્પેસિફિક પોઈન્ટ્સ બી ઘણીવાર આપતા હોય છે. સો વન્સ આપણા હાથમાં આ પ્રેઝન્ટેશન થઈ જાય, આપણે એપ્લિકેશન જમા કરીએ, પ્રેઝન્ટેશન થઈ જાય, ટર્મ્સ ઓફ રેફરન્સ મળી જાય આપણને, બરાબર, પછી આપણે ચાલુ કરવાનો EIA. તો શું કરવાનું, તો પહેલા આપણે સાઇટ ઉપર જવાનું, પાછું હવે એક્ચ્યુઅલી જવાનું બધા જ એક્સપર્ટ્સ ને લઈને. હવે શેના માટે જવાનું, તો કે ભાઈ સેમ્પલિંગ લોકેશન સિલેક્શન કરવા માટે. કઈ લોકેશન પર આપણે સેમ્પલિંગ કરીશું, એરનું, વોટરનું, સોઇલનું, નોઇઝનું. પછી જે બાયોટિક એન્વાયરમેન્ટના જે એક્સપર્ટ છે, ઇકોલોજી બાયોડાયવર્સિટીમાં સરાઉન્ડિંગમાં શું છે, કયા ફ્લોરા છે, કયા ફાઉના છે, સોશિયલ સરાઉન્ડિંગ પીપલની કેવી સ્ટેટસ છે, ડેમોગ્રાફિક સ્ટેટસ, લિટરસી સ્ટેટસ, કેટલા લિટરસી રેટ છે, કેટલો ઇલિટરસી રેટ છે, વુમન મેન નો શું રેશિયો છે, આ બધો સ્ટડી કરવાનો. સોશિયો ઇકોનોમિક નો, ઇકોલોજી નો, હાઇડ્રોલોજી નો, ગ્રાઉન્ડ વોટર નું શું સ્ટેટસ છે, આ એરિયાની સોઇલ કેવી છે, આ બધા માટે સેમ્પલિંગ લોકેશન નક્કી કરવાના. એના માટે વિન્ડરોઝ પ્લોટ કરવાના, કઈ દિશામાં વિન્ડ બ્લો થશે મેક્સિમમ, કેટલા ટાઈમ સુધી બ્લો થશે, એના બેસિસ પર આપણે લોકેશન સિલેક્ટ કરવાના. આ લોકેશન સિલેક્ટ કર્યા પછી આપણે લેબોરેટરીને ઇન્વોલ્વ કરવાની, એ લોકો ત્યાં જઈને સેમ્પલ કલેક્ટ કરે, મોનિટરિંગ રિપોર્ટ્સ આપણને આપે. એ મોનિટરિંગ રિપોર્ટ્સમાં આપણે રિઝલ્ટ જોઈએ કે ભાઈ રિઝલ્ટ કેવા છે, અત્યારના રિઝલ્ટ કેવા છે, અને આપણા પ્રોજેક્ટના આવવાથી શું નવા રિઝલ્ટમાં સુધારો થવાનો છે, વધારો થવાનો છે, ઘટાડો તો કોઈ દિવસ થાય જ નહીં. સો એને એ વધારો ના થાય એના માટે આપણે પ્રોજેક્ટમાં શું મિટિગેશન મેજર્સ આપશું. ફોર એક્ઝામ્પલ એફ્લુએન્ટમાં અમે ZLD કરીશું, ફોર એક્ઝામ્પલ અમે આટલો ગ્રીન બેલ્ટ કરશું કે નોઇઝ પોલ્યુશન નહીં વધશે, એરમાં અમે આટલા APCM એર પોલ્યુશન કંટ્રોલ ડિવાઇસીસ આપશું કે જેથી કરીને કોઈ એક્સ્ટ્રા એડિશનલ એર પોલ્યુશન ના થાય. જે બેઝલાઇનમાં છે તેટલું તો છે, એનાથી વધે નહીં, અને જેટલું છે તે બી લિમિટની અંદર હોવું જોઈએ, સ્ટેન્ડર્ડ લિમિટ્સની અંદર. આ રીતે આખો EIA ના ચેપ્ટર્સ બને, એ ચેપ્ટર્સને કમ્પાઇલ કરવામાં આવે, અને પછી લાસ્ટલી અને ફાઇનલી આ બધા જ EIA નું આખા EIA નું પ્રેઝન્ટેશન કરવામાં આવે કમિટી સમક્ષ, અને એ પ્રેઝન્ટેશનના બેસિસ પર કમિટી ડિસાઈડ કરે કે આ લોકોને EC આપવું કે EC ના આપવું. આ એક જનરલ પ્રોસિજર છે EIA ની. મેં તમને આ બધું એક શોર્ટ શું કહેવાય એનામાં સમજાવ્યું છે. હવે હું તમને એક વસ્તુ શોર્ટમાં સમજાવું. ફોર એક્ઝામ્પલ એમ્બિયન્ટ એર, તો એના મોનિટરિંગ લોકેશન્સ કઈ રીતે સિલેક્ટ કરવાના, તો CPCB ની ગાઈડલાઇન્સ છે જ કે કઈ રીતે તમારે મેટ્રોલોજીકલના ડેટા લેવાના, વિન્ડરોઝ પ્લોટ કરવાનો, એમ્બિયન્ટ એર ક્વોલિટીની લોકેશન સિલેક્ટ કરવાની, ડાઉનવિન્ડમાં 3 લોકેશન લેવાના, 2 ક્રોસવિન્ડમાં લેવાના, 2 અપવિન્ડમાં લેવાના, એ બધી CPCB ની છે જ. એ જ ગાઈડલાઇન ને આમાં ફોલો કરવાની હોય. મિનિમમ 4 લોકેશન્સ લેવાના, અપ ટુ તમે 4 to 8 લોકેશન્સ તમે લઈ શકો છો બધી અલગ અલગ ડિરેક્શનમાં, કે ક્યાં તમારું GLC પડશે, મેક્સિમમ ગ્રાઉન્ડ લેવલ કોન્સન્ટ્રેશન, એ ધ્યાનમાં રાખીને તમારે એમ્બિયન્ટ એર ક્વોલિટીના લોકેશન સિલેક્ટ કરવાના હોય. સરફેસ વોટર અને ગ્રાઉન્ડ વોટર. સરફેસ વોટરમાં લોકેશન સિલેક્શન થાય કે ભાઈ આપણો ડિસ્ચાર્જ અગર નદીમાં છે તો એની અપસ્ટ્રીમમાં શું રિઝલ્ટ છે અને એના ડાઉનસ્ટ્રીમમાં શું રિઝલ્ટ છે તેનો સ્ટડી કરવાનો, સ્લોપ ક્યાં છે, હાઇડ્રોલોજિકની કેવી સિચ્યુએશન છે, કેવા કન્ડિશન્સ છે, આ બેઝિસ પર 6 to 8 સેમ્પલિંગ લેવામાં આવે. જનરલી કમ્પોઝાઇટ સેમ્પલિંગ કરવામાં આવે એફ્લુએન્ટ માટે. ગ્રાઉન્ડ વોટરમાં બી બોરવેલ છે, ડગવેલ છે, કઈ ટાઈપનું ગ્રાઉન્ડ વોટર છે તેના બેઝિસ પર ગ્રાઉન્ડ વોટરના મોનિટરિંગ લોકેશન સિલેક્શન કરવામાં આવે. સોઇલ તો એ બી રેફરન્સ ટુ એમ્બિયન્ટ એર ક્વોલિટી, કે ક્યાં સૌથી વધારે એર પોલ્યુશન થવાનું છે તે સોઇલના સેમ્પલ લેવામાં આવે. એ અત્યારે કલ્ટિવેબલ છે, નોન કલ્ટિવેબલ છે, બેરન છે, તે જોવાનું, એના પેરામીટર્સ એનાલાઇઝ કરવાના. કલ્ટિવેબલ લેન્ડ હોય અને તમારી ઇન્ડસ્ટ્રી આવે અને એને નોન કલ્ટિવેટ કરી નાખે તો તે હ્યુજ એટલે એડવર્સ ઇમ્પેક્ટ કહેવાય એ સોઇલ ઉપર. તમે એને નોન કલ્ટિવેટ કરી નાખી, જ્યાં ફસલ થતી હતી, જ્યાં પાક લેવાતો હતો ત્યાં હવે તમે બંજર કરી નાખ્યું, બેરન કરી નાખ્યું, તો તમારો EIA ફેલ થઈ ગયો. સો નોઇઝમાં મોનિટરિંગ લોકેશન સિલેક્ટ કરવાના કે ભાઈ સ્કૂલ છે, કોલેજ છે, હોસ્પિટલ છે, સાયલેન્ટ ઝોન છે, એવા ઝોનને સિલેક્ટ કરવાના. ત્યાં બેઝલાઇન મોનિટરિંગ કરવાનું કે હાલમાં નોઇઝ અત્યારે આટલો છે
તો પ્રોજેક્ટ આવવાથી કેટલો વધશે, તો આટલો વધશે, તો એ લિમિટની બહાર નથી જતો. એ રીતે આપણે નોઇઝનું મોનિટરિંગ, લોકેશન સિલેક્શન ને EIA કરવાનો. ફિઝિકલ એન્વાયરમેન્ટના ડેટા, એનું મોનિટરિંગ, લોકેશન્સ, હું તમને લોકોને આપણને એટલે એર વોટર નોઇઝ તો આપણને જનરલી બધી જગ્યાએ આપણને કહેવામાં આવે. પછી જ્યારે બી આપણે આને EIA માં પ્રેઝન્ટ કરીએ ત્યારે બી એના વેઝ છે કે ભાઈ મિનિમમ બતાવવાનું, મેક્સિમમ બતાવવાનું, 98 પર્સન્ટાઇલ બતાવવાનું, અચ્છા કયા એરિયા ક્રિટિકલ છે, કયા મોડરેટ છે, તે બધા આપણે રિપ્રેઝન્ટ કરવાનું આપણા EIA માં ચેપ્ટર 3 માં, ચેપ્ટર 4 માં. સોશિયો ઇકોનોમિક માં હું તમને થોડુંક બ્રીફ કહીશ. સોશિયો ઇકોનોમિક એન્વાયરમેન્ટ ડેટા એટલે શું ને એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન. એકચ્યુઅલી કોઈ બી પ્રોજેક્ટ હોય ને તેનું એક સોશિયો ઇકોનોમિકલ એન્વાયરમેન્ટ હોય. આપણી આજુબાજુમાં ઘણી ટાઈપના લોકો રહેતા હોય, તે લોકોની વસાહત હોય, વર્ષોથી રહેતા હોય, એ લોકોનો પર્ટિક્યુલર ટાઈપ ઓફ પહેરવેશ હોય, એની લેંગ્વેજ હોય, એ લોકોનો ત્યાં એ પ્રકારનો વ્યવસાય હોય. તો તમારા પ્રોજેક્ટ આવવાથી એ લોકો પાસે પોઝિટિવ ઇમ્પેક્ટ બી થઈ શકે છે અને નેગેટિવ બી થઈ શકે છે. પોઝિટિવ ઇમ્પેક્ટ કે જાણે કે તમે એમ્પ્લોયમેન્ટ જનરેટ કરો તો લોકો એ જ લોકો તમારે ત્યાં જોબ કરે, ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જોબ કરે, એ લોકોને એમ્પ્લોયમેન્ટ થાય, એ લોકોને કોઈ ઇનડાયરેક્ટ બેનિફિટ થાય, કોઈ બિઝનેસ મળે, ટ્રકનો બિઝનેસ મળે, JCB નો બિઝનેસ મળે, કેન્ટીનનો બિઝનેસ મળે, તો એ બી બેનિફિટ છે. બટ આના એડવર્સ ઇમ્પેક્ટ બી છે. તમારી ઇન્ડસ્ટ્રી તમે ઘણીવાર નોટ કર્યું હશે આપણે આપણી લાઈફમાં કે ભાઈ જાણે કે આપણે એક જગ્યાએ રહીએ છીએ. ફોર સે એક્ઝામ્પલ આપણે કોઈ પર્વત પાટિયા કે ગોડાદરામાં રહી છે, બરાબર. ત્યાં અત્યારે રેસિડેન્શિયલ સોસાયટી છે, બરાબર. પછી ઓલ ઓફ ધ સડન ત્યાં બાજુમાં ટેક્સટાઇલ માર્કેટ આવી જાય. ઓલ ઓફ ધ સડન એને EC મળી જાય, ટેક્સટાઇલ માર્કેટ આવી જાય, ન્યુસન્સ વધી જાય, ટેમ્પાનું ન્યુસન્સ, ટ્રાન્સપોર્ટેશન, નોઇઝ, અલગ ટાઈપના બીજા બધા ન્યુસન્સ વધી જાય, વેસ્ટ વોટર ડિસ્ચાર્જ, એર પોલ્યુશન. તો થાય શું, ત્યાંથી લોકો શિફ્ટ થવા મળે, આ સોસાયટી છોડીને બીજે રહેવા જાય કે જ્યાં એ ટાઈપનું ન્યુસન્સ ના હોય, ત્યાં એ ટાઈપનું એન્વાયરમેન્ટ ના હોય. આને કહેવાય નેગેટિવ ઇમ્પેક્ટ. સોશિયો ઇકોનોમિકમાં આને કહેવાય નેગેટિવ ઇમ્પેક્ટ. સો આપણે જ્યારે કોઈ બી પ્રોજેક્ટ કોઈ બી એરિયામાં આવીએ તો ત્યાંનું સોશિયલ સ્ટેટસ જાણવું બહુ જરૂરી છે કે ભાઈ અહીંયા કેટલા લિટરેટ છે, કેટલા ઇલિટરેટ છે, કેટલો સેક્સ ટુ એટલે સેક્સ મેલ ફિમેલ રેશિયો છે, કેટલા સ્કિલ્ડ લેબર છે, કેટલા અનસ્કિલ્ડ છે, અહીંયા શું ફેસિલિટીઝ છે, હેલ્થકેરમાં શું છે, રોડ રસ્તા છે નથી, આ પ્રોજેક્ટ થી કોઈ જે CSR કરવાનો હોય, CR કરવાનો હોય, એમાં કોઈ એક્ટિવિટીઝ એ લોકોને આપણે આપી શકીએ કે એ લોકોને બેનિફિટ થાય. એ લોકોને ત્યાં આપણે પાણીની વ્યવસ્થા, સોલારની વ્યવસ્થા, ડ્રેનેજ ફેસિલિટીની વ્યવસ્થા એવું કરીને એ લોકોને બેનિફિટ કરાવી શકીએ. એ બધું સોશિયલ એન્વાયરમેન્ટમાં આપણે કલેક્ટ કરવાના હોય ડેટા. સો આ એક શું કહેવાય ને ગ્રુપ ઓફ મેં એક વસ્તુ બનાવેલી છે કે જાણે કે ઇમિશન કોઈ એરનું ઇમિશન થાય છે અને એની ઇફેક્ટ થાય છે હ્યુમન હેલ્થ પર, એનું ઇમ્પેક્ટ એસેસમેન્ટ કરવું છે તો એમાં કયા બે એક્સપર્ટની જરૂર પડે? તો એર પોલ્યુશન અને એર ક્વોલિટી, એ બે લોકો ડિસાઈડ કરશે કે કયા APCM લગાડવાના, કયા નહીં લગાડવાના, શું ઇમ્પેક્ટ થશે, શું નહીં થશે. હવે એ જ ઇમિશનનો કોઈ લેન્ડ ઉપર ઇમ્પેક્ટ થાય છે, કલ્ટિવેબલ લેન્ડ પર ઇમ્પેક્ટ થાય છે, તો એમાં કયા એક્સપર્ટને ઇન્વોલ્વ કરવાનો? સોઇલ કન્ઝર્વેશન વાળાને. કારણ કે સોઇલ કન્ઝર્વેશન વાળાને ખબર છે કે ચાલો ભાઈ આ સોઇલ આવી થઈ ગઈ તો એને પાછી સારી કરવા માટે શું કરવાનું? તો કે ભાઈ એને તમે ન્યુટ્રિયન્ટ એડ કરો, એને ફર્ટાઇલ કરો, એની પોરોસિટી તમે વધારો, એ બધા ફેક્ટર્સ સોઇલ કન્ઝર્વેશન વાળો કહી શકે. પછી કોઈ ઇમિશનનું ફોરેસ્ટ ઉપર કોઈ ઇફેક્ટ થાય છે તો એમાં EB ઇકોલોજી બાયોડાયવર્સિટી વાળો એક્સપર્ટ એરિયા એ ઇન્વોલ્વ થાય. AP અને EQ વાળા તો રહે જ, EB વાળો બી ઇન્વોલ્વ થાય કે ભાઈ ફ્લોરાને શું નુકસાન થશે, ફાઉનાને શું નુકસાન થશે, એના માટે શું મિટિગેશન મેજર્સ આપવા જોઈએ, એ રીતે. આ ચેપ્ટર્સ છે જે ઓલરેડી મેં તમને આગળ બીજી સ્લાઇડમાં ડિસ્કસ કર્યા છે. આ એનું ડિટેલ્ડ છે, મેં પેલી સ્લાઇડ્સમાં ઓલરેડી ડિસ્કસ કર્યું છે. ચેપ્ટર 1 માં, 2 માં, 3 માં અંદર ડિટેલ શું આવે, સ્લાઇડ્સ હું તમને આપીશ, તમે એમાં જોઈ શકશો. આ બધા ચેપ્ટર્સનું ડિટેલ છે ચેપ્ટર 12 સુધી. ધેટ્સ ઓલ સર. મીર સર. Okay, Tejas. So, thank you very much for the wonderful session on EIA. And over 50 students have joined this program from third year and fourth year. One pass out student of our branch also requested me, so he has also joined. So, for your kind information, all the students are instructed
that this presentation which will be given to me by Tejash sir, I will definitely share. But this entire session has also been recorded, and this will be later on published on our website. So the link of this webinar will be uploaded to our website so that the junior students, when they will have this subject of EIA, they can also once again hear this recorded webinar of today. So I thank you very much Thank you, for sir. the wonderful session, and I also thank all the students who had within some minutes they had joined and they had made this program successful. So uh, thank you everyone. And if you Sir, have any question, you can ask. Yes, both teachers. બસ પર એના માટે જ સર કે બધાને કોઈ બી ક્વેશ્ચન્સ હોય ક્વેશ્ચન આન્સર્સ માં Yes, વધારે મને ટાઈમ સ્પેન્ડ કરવો છે એટલે એના માટે મેં ટાઈમ yes, રાખ્યો છે. yes. સો ઇફ એનીબડી હેઝ એની ક્વેશ્ચન્સ they can ask. Anyone is having any question, they can ask. They just their સર questions. ઇમ્પેક્ટ અસેસમેન્ટ ની જે તમે કીધી કે મેથડ્સ આપણે ચૂઝ કરીએ તો કોઈ સ્પેસિફિક હોય કે રેન્ડમલી ચૂઝ કરીએ આપણે? નહીં. મેં આ સૌથી પહેલા કીધું તો એમ કોઈ બી EIA સ્ટડીઝ પ્રોજેક્ટ સ્પેસિફિક અને સાઇટ સ્પેસિફિક, બરાબર. હરેક સેક્ટર ના ઇમ્પેક્ટ્સ અલગ છે, એને આઈડેન્ટિફાઈ કરવાની મેથોડોલોજી અલગ છે. સિમેન્ટમાં અલગ ઇમ્પેક્ટ છે, કેમિકલમાં અલગ ઇમ્પેક્ટ છે, સ્ટીલમાં અલગ ઇમ્પેક્ટ છે. સિમેન્ટમાં એર પોલ્યુશનના ઇમ્પેક્ટ વધારે છે, વોટર પોલ્યુશનના ઇમ્પેક્ટ નીલ છે. સિમેન્ટમાં કોઈ વોટર યુઝ નથી થતું, ઝીરો, બરાબર. ડોમેસ્ટિક વેસ્ટ વોટર જ ખાલી જનરેટ થાય. સૌથી વધારે સિમેન્ટમાં એરના ઇમ્પેક્ટ્સ આઈડેન્ટિફાઈ કરવા પડે, એટલે એ સાઇટ ઉપર એના સરાઉન્ડિંગમાં એરના શું ઇમ્પેક્ટ થશે એને આઈડેન્ટિફાઈ કરવાના અને એવા મિટિગેશન મેઝર્સ આપવાના. સ્ટીલમાં અલગ હોય, કેમિકલમાં અલગ હોય, પાવર પ્લાન્ટમાં અલગ હોય. પાવર પ્લાન્ટમાં હ્યુજ અમાઉન્ટ ઓફ કોલ, ફ્લાય એશ હેન્ડલિંગ એ બધું ઇન્વોલ્વ હોય. એટલે EIA છે ને પ્રોજેક્ટ સ્પેસિફિક, કે કયો પ્રોજેક્ટ છે, સેક્ટર કયો છે, તેના હિસાબે અને કઈ સાઇટ ઉપર લોકેટેડ છે એના હિસાબે તેના ઇમ્પેક્ટ્સ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાના, એસેસમેન્ટ કરવાનું અને મિટિગેશન મેજર્સ આપવાના. તમને બધાને હું કહી દઉં કે મિનિસ્ટ્રી ઓફ એન્વાયરમેન્ટ એન્ડ ફોરેસ્ટ એ એન્વાયરમેન્ટલ ક્લિયરન્સ વેબસાઇટ પર ILFS એવી બધી બુક્સ પબ્લિશ કરેલી છે અલગ અલગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માટે. તેમાં એક્ઝામ્પલ્સ આપ્યા છે કયા કયા ઇમ્પેક્ટ્સ છે, એના શું મિટિગેશન મેજર્સ છે, શું સ્ટાન્ડર્ડ્સ છે. તમને ખબર ના હોય કે કોઈ આપણને પ્રોજેક્ટ પ્રોપોનન્ટ કહે કે મારી આ પ્રોસેસ છે, એ પ્રોસેસ આપણે વેરીફાઈ કરવી હોય કે એક્ચ્યુઅલમાં સિમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી આ જ રીતે કામ કરે, એમાં કયા કયા બીજા, કેમ કે કોઈ બી ઇમ્પેક્ટ આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટે તમારે એસ્પેક્ટ જાણવો પડે. એસ્પેક્ટ એટલે શું? બેઝિકલી એક્ટિવિટી, કઈ એક્ટિવિટી છે, કયા સ્ટેપમાંથી એ નીકળે છે. તો એના માટે ILFS નો તમે લોકો યુઝ કરી શકો છો. ILFS પર તમને બધી જ વસ્તુની માહિતી મળશે. હું તમને બતાવી દઉં. દેખાય છે સ્ક્રીન? સ્ક્રીન દેખાય છે? આ એન્વાયરમેન્ટલ ક્લિયરન્સ ની વેબસાઇટ છે. હા, આમાં અહીંયા તમે બોટમમાં જજો, આ રીતે EIA રિલેટેડ ઇન્ફોર્મેશન છે. આ વેબસાઇટ છે ને ગાઈઝ, હું બધાને આ વેબસાઇટ કહું છું કે આ વેબસાઇટ પર જઈને તમે લોકો R&D કરો, તમે લોકો સંશોધન કરો. આમાં તમને કેટેગરી એ પ્રોજેક્ટ, કેટેગરી એ પ્રોજેક્ટ, ત્યાં કઈ કમિટી છે, કઈ ટાઈપની કમિટી હોય, બધી જ ઇન્ફોર્મેશન આમાં તમને મળશે. આમાં તમે અહીંયા જશો ને મોડલ ટોર્સ, કે ઓલરેડી એક ટોર નું લિસ્ટ બનાવેલું છે, કઈ કઈ ઇન્ડસ્ટ્રી માટે કેવા કેવા ટોર, તો એનું અહીંયા લિસ્ટ આપેલું છે. ILFS ની મેન્યુઅલ છે, આ રહી EIA મેન્યુઅલ્સ. આ બધા 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 સેક્ટર્સ છે, થર્મલ, સિમેન્ટ, સુગર, ડિસ્ટિલરી, બ્લા બ્લા બ્લા. હવે જાણે કે હું તમને આપણે કેમિકલ જ લઈએ. કેમિકલ ફર્ટિલાઇઝર લીધું છે, તો આની એક ILFS છે, ટેકનિકલ EIA ગાઈડન્સ મેન્યુઅલ ફોર કેમિકલ ફર્ટિલાઇઝર સેક્ટર. આમાં બધું જ આપ્યું છે. આમાં તમને કે કેમિકલ ફર્ટિલાઇઝર હોય તેમાં શું શું ઇમ્પેક્ટ હોય, ડાયરેક્ટ, ઇનડાયરેક્ટ, ક્યુમ્યુલેટિવ, પછી એના સિગ્નિફિકન્સ કેવા હોય, આમાં કઈ કઈ કેમિકલ પ્રોસેસ હોય, શું ઇન્વોલ્વ થાય, કેવા પ્લાન્ટ આવે, શું એક્ઝામ્પલ મિટિગેશન મેજર્સ આપવાના, તે બધી જ વસ્તુ આમાં આપેલી હોય ILFS માં.
આ જસ્ટ તમારા બધાના રેફરન્સ માટે છે. આ વેબસાઇટ ઓલરેડી તમે અહીંયા લખી શકો છો simply environmentalclearance.nic.in, એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે. આમાં બધું જ આપેલું છે. બોલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. આઈ થિંક બધાને બધું ક્લિયર છે. સર કોઈને બીજા કોઈને Hello, ક્વેશ્ચન હોય તો they can ask. યસ સર. yes, sir, yes, sir. બોલો. હા, hello, sir. મારો ક્વેશ્ચન એ છે કે ધારો કે ઇન્ડસ્ટ્રીને એસ્ટાબ્લિશ કરવી છે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયામાં જેની આગળ પાછળ કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી છે, એની બાજુમાં ફૂડ ઇન્ડસ્ટ્રી છે, તો ધારો કે ત્યાં ફૂડ ઇન્ડસ્ટ્રી એસ્ટાબ્લિશ થઈ શકે? બહુ વેલિડ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો તમે. હવે હું તમને એના કોન્ટેક્સ્ટમાં સમજાવું કે સૌથી પહેલા તો કોઈ બી ઇન્ડસ્ટ્રી જ્યારે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટમાં આવે ને તો એ એસ્ટેટને બી ઈસી લેવું પડે, કેમ કે એ ઇન્ડસ્ટ્રી જાણે કે જીઆઈડીસી છે, કોઈ બી એક્ઝામ્પલ અંકલેશ્વર જીઆઈડીસી, વાપી જીઆઈડીસી, એ લોકો એ બી ઈઆઈએ કરેલા છે. એ ઈઆઈએ કરીને એ લોકોએ પબ્લિક હિયરિંગ કરેલું છે, એટલે ત્યાં બધી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અલાઉ કરે છે ને એ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને પબ્લિક હિયરિંગ એક્ઝેમ્પ્ટેડ છે. અને એ લોકો ઈઆઈએ કરવાનો છે ફક્ત એ લોકોની ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માટે. તો જ્યારે કોઈ બી એસ્ટેટ નક્કી થાય, એનું જ્યારે ઈસી કરવામાં આવે, એનું ઈઆઈ કરવામાં આવે, ત્યારે એમાં ઝોન પાડવામાં આવે. કેમિકલ ઝોન, પ્લાસ્ટિક ઝોન, એન્જિનિયરિંગ ઝોન, ફૂડ ડેરી ઝોન. એટલે હવે હજી બી તમે આવનારા સમયમાં તમે જોતા હશો તો આખા એસ્ટેટ અલગ અલગ ટાઈપના છે. આખો એક ફાર્માનો એસ્ટેટ બને છે દહેજમાં, સેઝમાં. ફાર્મા, એમાં બધી ફાર્મા જ હશે. ફૂડ આખો અલગ, ટોયઝ નો અત્યારે આખો એસ્ટેટ બને છે. તો એ આખો એટલે એ રીતે એ લોકોને પહેલા ઈઆઈ કરવામાં આવે એસ્ટેટ નું, અને એ જ રીતે એમાં પ્લોટ્સ ડિવાઈડ કરવામાં આવે કે ભાઈ અહીંયા કેમિકલ જ આવે, અહીંયા ફૂડ જ આવે. હવે સાયખા છે, અત્યારે સાયખા છે, દહેજ છે, એ બધા કેમિકલ ઝોન છે. તો ત્યાં બધી કેમિકલ વધારે ઇન્ડસ્ટ્રી આવશે. ફૂડ ઇન્ડસ્ટ્રી બી આવે એવું નથી, કેમિકલ રિલેટેડ હોય, ઓર્ગેનિક કેમિકલ રિલેટેડ હોય, ઇનઓર્ગેનિક હોય, ફૂડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ બી આવે, પણ એનું ઓલરેડી એ રીતે ઇમ્પેક્ટ એસેસમેન્ટ થઈ ગયું હોય. અને ઘણીવાર એવા લૂપ હોલ રહી જાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ ડાઈઝ ઇન્ડસ્ટ્રી હોય, એની બાજુમાં ફાર્મા આવી જાય, બરાબર? કોઈ બી તો એ ડાઈઝ ફાર્મામાં મિક્સઅપ થઈ જાય, તો ફાર્મામાં કન્ટામિનેશન થાય. એવા બધા ઘણા બધા કિસ્સા થતા હોય છે, એવું બધું થતું હોય છે. એટલે જ તો વાત છે કે ઈઆઈએ તમે કેટલો પ્રોપર કરો, એ તમે ઈઆઈએ બનાવ્યો. હવે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, આપણી ફૂડ ઇન્ડસ્ટ્રી છે, એનો મારે ઈઆઈ કરવો છે, અને આજુબાજુમાં કેમિકલ છે, ડાઈઝ છે, તો હું ઈઆઈ માં દર્શાવું જ નહીં, હું લખું જ નહીં કે અહીંયા મારી આજુબાજુમાં આ છે. તો સામેવાળા એસેસમેન્ટ કરવા વાળાને કઈ રીતે ખબર પડે કે અહીંયા શું છે? એવું લખ્યું હોય તો એ લોકો આપણને ક્વેશ્ચન કરે, કન્સલ્ટન્ટ ને પ્રોજેક્ટ પ્રોપર્ટી, કે ભાઈ તમારી આજુબાજુમાં તો ડાઈસ છે અને તમે ફૂડ નો ઈઆઈ લઈને આવ્યા છો, તો કઈ રીતે કરશો? તો પછી આપણે એમાં મિટિગેશન મેજર્સ આપવા પડે કે સર અમે બધું ક્લોઝ સિસ્ટમમાં કરીશું, અમે બધી શું કહેવાય ને એર લોક એર ટાઇટ સિસ્ટમ બધી અમે બનાવીશું, અમે જીએમપી ફોલો કરીશું, એ રીતે અમે ઇન્ડસ્ટ્રી રન કરીશું, એવી પ્રેક્ટિસિસ ફોલો કરીશું. એટલા માટે અમને સર અહીંયા ક્લિયરન્સ આપો. આને કહેવાય ઈઆઈ. નેક્સ્ટ. Anyone else? આઈ થિંક કોઈને કઈ ડાઉટ નથી એવું લાગે છે. ક્લિયર છે બધા જ એકદમ. હા, ઓકે. તો કોઈને જો હવે ક્વેશ્ચન નહીં હોય તો આપણે અને સેશન કન્ક્લુડ કરીએ. અને વી આર વેરી મચ થેન્કફુલ કે તેજસ સરે રજાના દિવસે ટાઈમ સ્પેન્ડ કર્યો આપણા માટે, અને તમે બધા બી રજાના દિવસે તમારું બીજું બધું કામ છોડીને એક્સપર્ટ ટોક માટે બીજું બધું કામ, એટલે કે વી અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેટ કે તમે લોકો ભણવાનું જ કામ કરતા હશો ને એમાંથી સમય કાઢીને તમે લોકો આજે આ સેશનમાં જોડાયા હશો. બીકોઝ આપણે સાયક્લોન સેપરેટરની ડિઝાઇનના થોડા ડ્રોઈંગ્સના સ્કેચીસ ગ્રુપમાં આવેલા હતા, તો ધેટ I approved. So thank you everyone for the
for coming to this program, and we will in the future also organize such sessions from the respective experts like Tejas sir. અને એમ તેજસ સર ને આપણે કોલેજમાં જ એકચ્યુઅલી બોલાવવાના હતા, પણ એમને કંઈક અચાનક કામ આવી ગયું એટલે આપણે પછી આજે ઓનલાઈન રાખી લીધું. તો વધારે સારું રહ્યું મને એવું લાગ્યું ઓનલાઈનમાં, કારણ કે ઓનલાઈનમાં એમનાથી સારો ટાઈમ બી અપાયો અને આપણે આ પ્રોગ્રામ બહુ સારી રીતે રેકોર્ડ બી કરી શક્યા છે. સો થેન્ક યુ એવરીવન, થેન્ક યુ વન્સ અગેન. તેજસ સર, થેન્ક યુ. Thank you, Mir sir, for organizing this, for hosting this. And of course, હું આવીશ સર ગમે ત્યારે. હવે નેક્સ્ટ એકાદા મીન્સ શેડ્યુલમાંથી ટાઈમ કાઢીને ગમે ત્યારે હું એકવાર આ લોકો માટે મારી પાસે જે બી લિટરેચર છે કે જે બી છે એ બી શેર કરીશ. હું આજની બી પીપીટીસ તમને શેર કરી દઈશ. તમે તમારા ગ્રુપમાં આ લોકોને નાખી દેજો કે જેથી કરીને એ લોકો વાંચી શકે. અને એની કોઈને બી કંઈ બી હોય, ગમે ત્યારે વિઝિટ કરવી હોય, કોઈ બી ક્વેશ્ચન્સ હોય, ઇન્ટર્નશિપ રિલેટેડ કંઈ બી હોય, ઓફકોર્સ લિમિટેડ સીટ્સ હોય, એટલે એ પ્રમાણે એની ટાઈમ ગમે ત્યારે કંઈ બી મને કોઈ બી કોન્ટેક્ટ કરી શકે છે. થેન્ક યુ. ઓકે, ચલો, થેન્ક યુ એવરીવન. બાય બાય. બાય બાય. બાય બાય.